Good morning to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is Cyber Security. Okay, in previous class we are discussing Unit 6. So today we want to discuss about the Unit 1. So already we are discussing Unit 1. So this is a revision class for Unit 1. So today we want to discuss about introduction to cyber crime. Okay, so what is a cyber crime? So before going to discuss cyber crime, so what is cyber security? Okay, so in that cyber security, so the cyber security is the ability to protect or defend the use of cyberspace from cyber attacks. Okay, so that what is the meaning of cyber security? So it is a meaning we have to protect, okay, the ability to protect or defend the use of cyberspace. So what is the cyberspace? So we are connecting, one computer is connected to the network, so that is called the cyberspace. So in that cyberspace, we are having some cyber attacks. So those cyber attacks, so we have to protect the cyber attacks that are attacked into our system. So we are providing security for that particular systems uh, to provide security. Okay, so here the ability to protect, the ability to do protect or defend the use of cyberspace from cyber attacks. So cyber attacks నుంచి ఏవైతే సైబర్ స్పేస్ లో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయో సో వాటిని సైబర్ అటాక్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో కంప్యూటర్స్ మనం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద సైబర్ security. So what is the meaning of cyber security? The ability to protect or defend the use of cyberspace from cyber attacks. And so here the cyber security is the practice of protecting information and data from outside sources on the internet. Okay, so cyber security is also known as it is a practice of protecting information. So we have to protect information and data from outside sources on the internet. So outside sources అంటే సో మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి ఏవైతే మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నామో త్రూ వెబ్సైట్స్ కానీ లేకపోతే ఆన్లైన్ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ కానీ, సో all the websites, those are the resources from the internet. So we have to protect the information and data. So we are enrolling one e-commerce website like Amazon, Flipkart. So we are entering all the details about yourself, and those information is the chance of theft. Okay, సో థెఫ్ట్ కు గురయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కి లేకపోతే డేటాకి వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం సైబర్ సెక్యూరిటీని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో సైబర్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డేటా ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ సోర్సెస్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్. సో అవుట్ సైడ్ సోర్సెస్ అంటే మనం ఆ ఇంటర్నెట్ తో కనెక్ట్ అయిన నెట్వర్కింగ్ లో కనెక్ట్ అయిన సోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి మన ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద cyber security. And one more definition, so cyber security professionals, okay, cyber security professionals, we have to provide or we have to provide protection for networks. So మనం ఏవైతే నెట్వర్క్స్, సో లైక్ we are using LAN networks, MAN networks, WAN networks. So some type of area networks we are using, local area network, wide area network, and multi metropolitan area networks. So these are using we are networks. So in that network, so cyber security professionals, so we have to provide the protection for నెట్వర్క్. సో నువ్వు ఏదైతే నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నావో ఆ నెట్వర్క్ కి ఒక ప్రొటెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అలాగే మనం సర్వర్స్ తో కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సమ్ డేటాబేస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ యూనిక్స్
Unix commands. So we are using to connect one server. In that particular server, we are accessing some username and password. We are going to access one database in the server. So that is uh, that is one type of database connectivity, and another Unix commands we are executing, and it is Unix commands that are executed. We are connected to the server. So those servers we have to protect the cyber security professionals, so we have to secure that particular server also. And intranets and కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్, సో మనం ఇంటర్నెట్ కి ఎలా అయితే కనెక్ట్ అయి ఉంటామో సో ఆ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ కూడా మనకి ప్రొటెక్షన్ అనేది దొరుకుతుంది. అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఎన్ష్యూర్స్ దట్ ఓన్లీ authorized people have access to that information. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది ఆ ప్రొఫెషనల్ అనే వాళ్ళు ప్రొటెక్షన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో అది ఎలా ఉంటుందంటే ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పీపుల్స్, సో అంటే ఒక డిఫైన్ చేసిన పీపుల్స్ మాత్రమే ఆ పర్టికులర్ డేటాని కానీ, లేకపోతే ఆ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ని కానీ, లేకపోతే నెట్వర్క్ ని కానీ, లేకపోతే సర్వర్స్ ని కానీ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ అనేది ఉంటుంది. సో వితౌట్ ఏ పర్మిషన్, సో అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కెనాట్ యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ network or server or any computer system that is present in the under the control of cyber security professionals. So cyber security professionals ki ఎవరైతే ఈ authorized people ఉంటారో that people can access the particular servers also, data networks also, and computer systems also. Okay, so here cyber security professionals provide protection for networks, servers, intranets, and computer systems. So it also ensures that only authorized people, here only authorized people have access to that information. So ఆ information access చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి మాత్రమే we have the permissions. Okay, no other unauthorized persons cannot access that particular information. Okay, so that is the cyber security. So cyber security means so you have to provide the protection for any so networks or servers or computer systems. Okay, so that is also a cyber security. And next one, cyber security. Okay, so here cyber security deals with protecting information and data from outside sources on the internet. So outside sources, cyber security deals with protecting information. So information ni data ni protect చేస్తుంది outside sources on the internet. ఇందాక చెప్పాను కదా outside sources అంటే సో సమ్ ఇంటర్నెట్ వెబ్సైట్స్ కానీ, ఈ-కామర్స్ సైట్స్ కానీ, సో ఏ అయితే మనం యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ అవుట్సైడ్ సోర్సెస్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ నుంచి మనం యూజ్ చేసే ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది సో ప్రొటెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ కి, డేటాకి. అండ్ హియర్ some people say that cyber security and information security are same and both are concerned with security breaches. So అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అనేది సేమ్ గా అని అనుకుంటారు. సమ్ పీపుల్ చెప్తారు. సో సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఆర్ సేమ్ అండ్ బోత్ ఆర్ కన్సర్న్డ్ విత్ సెక్యూరిటీ బ్రీచెస్. బట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఆర్ నాట్ సేమ్. ఓకే, so cyber security is a subset of information security. That means cyber security is a part of information security. Okay, subset means so information security is everything and cyber security is one part of that particular information security. So while other things the opposite in the sense, so information security is a subset of cyber security. Other people we can think. Okay, so this mean what is the cyber security is a subset of information security. What is the subset? So in that subset we are having the properties in that information security, and information security is having more features when compared to cyber security. So that is the meaning of subset. Okay, so here
cyber security is a subset of information security, while others think the opposite. So opposite గా think చేస్తారని చెప్పి చెప్తారు. So this is about the cyber security. What is the cyber security? So finally, cyber security professionals can provide the or so protecting information and data for network servers, computer systems, and also cyber attacks నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అది ఆల్సో ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్ సైడ్ సోర్సెస్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ నుంచి మనకి ఈ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. అలాగే ఓకే, సో సమ్ పీపుల్ సే దట్ cyber security and information security are same, but so cyber security and information security are not same. So cyber security is a subset of information security, right? So then next, so while cyber security is about securing things that are vulnerable through ICT. ICT means information and communication technology. So the meaning ఏంటంటే while cyber security is about securing things. ఓకే, సో సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది ఏం చేస్తుందంటే వల్నరబుల్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వల్నరబిలిటీస్ అంటే వీఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఏ వీక్ కోడ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇన్ దట్ ప్రోగ్రామ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ వీక్ కోడ్. సో వీక్ కోడ్ ఉందనుకోండి, సో అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కెన్ ఈజీలీ యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ కోడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు మోడిఫై దట్ పర్టికులర్ కోడ్. సో దట్ ఈస్ సెట్ టు బి వల్నరబుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ వల్నరబుల్ డేటా. సో అలా లేకుండా అంటే కోడ్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉందనుకోండి, సో నో అదర్ పర్సన్ కెన్ యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ద పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్. సో దెర్ ఈజ్ ఏ నాట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ థెఫ్ట్. సో థెఫ్ట్ జరగకుండా ఉండేటట్లు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో వల్నరబుల్ లేకుండా ఉంటే, సో దట్ కోడ్ ఈజ్ said to be a strong code. So there is unauthorized persons cannot access that particular code, right? So in that what is while cyber security is about securing things that are vulnerable through ICT. So information and communication technologies ఏవైతే ఉన్నాయో, సో వాటి నుంచి అంటే మనం సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము అని చెప్పి చెప్తారు. సో హియర్ it considers where data is stored and technologies used to store the data. So in that data అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, సో ఇట్ కన్సిడర్స్ డేటా ఈ స్టోర్డ్, డేటా అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అండ్ టెక్నాలజీస్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేసి మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సో హియర్, సో ఇట్ కన్సిడర్స్ where data is stored and technologies used to store the data. So it's a part of cyber security about the protection of information and communication technologies, that is hardware and software. So ICT means information and technologies, sorry, information and communication technologies. So it is a part of cyber security about to protection of information and communication technology. So that is the hardware components as well as software programs. సో ఏవైనా మనకి మనం సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సైబర్ సెక్యూరిటీ అని చెప్పి చెప్తారు. సో హియర్ వాట్ ఈజ్ ఏ సైబర్ స్పేస్? ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ సైబర్ స్పేస్? సో ఇన్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్, ఓకే, వరల్డ్ వైడ్ network of computer network that uses TCP/IP for communication to facilitate transmission and exchange of data. So in worldwide network లో, ఓకే, ఒక కంప్యూటర్ వరల్డ్ వైడ్ నెట్వర్క్స్ లో కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అనేది దట్ యూజెస్ TCP/IP. సో ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి a protocols. So those protocols are used to communicate or facilitate the transmission and exchange of data. So డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం అంటే ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి ఎక్స్చేంజ్ చేయడం, లేకపోతే ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఒక సిస్టమ్కి ట్రాన్స్మిట్ చేయడం, పంపించడం లాగా చేస్తే, సో అలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే సైబర్ స్పేస్ అని చెప్పి చెప్తారు. అంటే ఒక కంప్యూటర్ ఉంది, ఆ కంప్యూటర్ నుంచి బై యూజింగ్ TCP/IP protocols we can transmit
or exchange of data. So that is called the cyberspace. So data అనేది using computers మనం యూజ్ చేస్తే so that is called the cyberspace. And what is information security? So information security అంటే ఏంటి? Okay, so here it's all about protecting information and information systems from unauthorized use, access, modification, or removal. So it means it's all about protecting information. So ఇది మొత్తం information security as well as cyber security is both are not same, but so it is a subset. Cyber security is a subset of information security. So these two, cyber security and information security, are doing same things. That is, so we are protecting the information. So it's all about protecting information and information systems from unauthorized use. So అనాథరైజ్డ్ యూజ్ జరిగే సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కి యాక్సెస్ లేకుండా సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఫ్రమ్ అనాథరైజ్డ్ యూజ్ ఆర్ యాక్సెస్ ఆర్ మోడిఫికేషన్ ఆర్ రిమూవల్. సో మోడిఫికేషన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు, రిమూవ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు, యాక్సెస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు, వాటిని యూజ్ చేసుకోవడానికి కూడా పాసిబిలిటీ అనేది ఉండదు. ఎందుకు? ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ అనాథరైజ్డ్. సో అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కి రాకుండా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొటెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ డేటా సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సెక్యూరింగ్ డేటా. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ని సెక్యూర్ గా ఉంచుతుంది. అలాగే డేటా సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సెక్యూరింగ్ డేటా. సో డేటా సెక్యూరిటీ అంటే డేటాకి సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డేటా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్? Okay, so all of you know what is data and what is information. So data is a collection of different objects. So that is called the data. And what is information? So in that data we are having some specific codes. So that is said to be the information. So here difference between data and information. So not every data can be an information. So ప్రతి ఒక్క డేటా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు, బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డేటా అవుతుంది. సో డేటా కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వేర్ when it's interpreted in a context and giving meaning. సో డేటా తీసుకుంటే దానికి ఒక మీనింగ్ అని ఇస్తే సో దాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి చెప్తారు. సో నాట్ ఎవ్రీ డేటా కెన్ బి అన్ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఏ డేటా. ఓకే, సో when it's interpreted in a context and a given meaning. సో అలాంటి వాటిని ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి చెప్తారు. సో let us consider one example. So what is data and what is information? So here example, so it is 1910-1988. So this is said to be a data, but in that data, so is data but which represents a date of birth of a person. So ఇది ఒక పర్సన్ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ స్పెసిఫై చేస్తుంది కదా. సో అలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. సో దాన్ని ఫస్ట్ డేటా అని చెప్తారు. సో అది ఒక స్పెసిఫిక్ పర్సన్ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డేటా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్? సో ఈస్ ద డేటా బట్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ ఏ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్. సో ఇట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి చెప్తారు. సో హియర్ information security is all about protecting information. So information in the name itself we can say information security. So information security అంటే it is all about protecting information. Information ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ విచ్ జనరల్లీ ఫోకస్ ఆన్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ అవైలబిలిటీ. సో కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ మీన్స్ సో we are maintaining secrecy. So we are transmitting data and exchanging of data. We are providing confidentiality, and no other person cannot access that particular data. Why? Because we are providing the confidentiality. Secrecy we are maintaining. Okay, and integrity. What is the meaning of integrity? So we are combining data in different data formats, and we are group that
different data into one group, that is called the integrity. And availability, so availability means so this data, how many persons can access that particular data, and other unauthorized persons cannot access that particular data, so that is called the availability. How many persons are uh, who's those who are using that particular data, so we have to put a restrictions on that particular data, so that is called the availability in the sense, so no unauthorized persons cannot access the data. Why? Because so it is having the availability of protecting, so protection అనేది ప్రొవైడ్ చేసేసి ఎవరికైతే మనం ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటే అది ఆ, దాన్ని అవైలబిలిటీ అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, సో ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అనేది దేని మీద ఫోకస్ చేస్తుందంటే కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ అవైలబిలిటీ. ఓకే, సో హియర్ ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్సెస్. సో ఈ డయాగ్రామ్ అనేది వీటి డిఫరెన్సెస్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. చూడండి, సో ఇన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ తీసుకుంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎనలాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఎనలాగ్ మీన్స్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టైప్, అండ్ డిజిటల్ మీన్స్ it is in the form of computer systems, like so it is in the form of document or photos or videos, so such type of digital information. So those analog information and digital information can be combined, so that is called the information. So those we are providing the security for that particular information, so that is called the information security. And here things that are vulnerable through ICT. సో ఏవేవి థింగ్స్ వర్నరబుల్ అంటే వీక్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయో వాటిని మనం ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీలో తీసుకుందాం. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, అలాగే అదర్ థింగ్స్ దాన్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ కి మించి కూడా ఏమన్నా థింగ్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని సైబర్ సెక్యూరిటీ కింద తీసుకుందాం. సో సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ద సెన్స్, సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ సెక్యూరిటీ టు ద computer system as well as servers or some databases, so that is called the cyber security. So this is the difference between cyber security and information security. Okay na? Then next one here, so here cyber crimes. So in that cyber crimes that involve criminal activities. So cyber crimes అంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ లో ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి అంటే క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి. సో సైబర్ క్రైమ్స్ దట్ ఇన్వాల్వ్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ దట్ ఆర్ ట్రెడిషనల్ ఇన్ నేచర్. సో అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే ట్రెడిషనల్ ఇన్ నేచర్. సో జనరల్ గా మనకి క్రైమ్స్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే మనకి తెలియకుండా జరిగిపోతా ఉంటాయి. అది ఎలా ఉంటుందంటే సైబర్ క్రైమ్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ అంటే క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ మన సిస్టంలో కానీ, లేకపోతే మనం యూజ్ చేసే నెట్వర్క్లో కానీ, లేకపోతే మనం యూజ్ చేసే సర్వర్లో కానీ మన డేటా అనేది థెఫ్ట్ కానీ జరిగితే, లేకపోతే మన డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడం అయినా, మనం ప్లేస్ చేసిన ఒక వీడియో ఫైల్ కానీ, ఒక ఆడియో ఫైల్ కానీ హ్యాకింగ్ చేసి తీసుకున్న, సో అలాంటి క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ జరిగితే అలాంటి వాటిని సైబర్ క్రైమ్స్ అని చెప్తారు. సో సైబర్ క్రైమ్స్ that involve criminal activities, okay, so that are traditional in nature, so such as theft. సో థెఫ్ట్ అంటే ఏంటి? సో ఏదైనా మన డేటాని థెఫ్ట్ చేయవచ్చు, లేకపోతే మన బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఏమన్నా మనం ఒక మెయిల్లో కానీ లేకపోతే ఎక్కడన్నా స్టోర్ చేసుకుంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ థెఫ్ట్ చేయవచ్చు. సో ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ డేటాని కానీ థెఫ్ట్ చేస్తే దాన్ని థెఫ్ట్ కింద తీసుకుంటాం. అలాగే ఫ్రాడ్. సో ఫ్రాడ్ అంటే ఏంటి? సో క్రెడిట్ కార్డు, డెబిట్ ఫ్రాడ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏంటంటే సో బై యూజింగ్ సెండింగ్ సమ్ స్పామ్ మెసేజెస్ సెండ్ చేసి, సో వీ వాంట్ టు నో యువర్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్, సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం అయింది బ్యాంక్లో, సో మీరు మీ అకౌంట్ నంబర్ కానీ ఇలాంటివి చెప్పమని చెప్పి సో ఫ్రాడ్ కాల్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అదొకటి. అండ్ ఫోర్జరీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫోర్జరీ? సో
సో సిగ్నేచర్ని కాపీ దొంగతనం చేసి వేరే చెక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో ఎంటీ చెక్ ఒకటి మిస్ అయింది అనుకో, సో అలాంటి చెక్ మీద అతని యొక్క సిగ్నేచర్ చేసుకొని సో స్మాల్ అమౌంట్ కనుక తీసుకుంటే ఇది విత్డ్రా అయిపోతుంది. అదే లార్జ్ అమౌంట్ అనుకోండి, సో యూ హ్యావ్ సమ్ సెక్యూరిటీ. సో లార్జ్ అమౌంట్ అయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి కాల్ చేసేసి సో ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ చెక్ అనేది వచ్చింది, సో విత్డ్రా చేయమంటారా లేదా అనేది కొంత సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కొన్ని బ్యాంక్స్ బట్టి. సో అలాంటి వాటిని మనం ఫోర్జరీ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం. అలాగే నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్? డిఫార్మేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిఫార్మేషన్ మీన్స్? సో ఇన్ ద డిఫార్మేషన్, సో సమ్ పర్సన్స్ వీఆర్ అంటే వాళ్ళ గురించి చెడుగా ప్రచారం చేస్తే, ఓకే, సో దాన్ని డిఫార్మేషన్ కింద చెప్తారు. ఓకే, అంటే ఉన్నది లేనట్టుగా అలా పబ్లిసిటీ అనేది చేస్తే సో దాన్ని డిఫార్మేషన్ చెప్పి చెప్తారు. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్. అండ్ నెక్స్ట్, మిస్షిప్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మిస్షిప్ మీన్స్? ఇట్ ఈస్ లైక్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ నాయిస్. ఓకే, అంటే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ని అల్లరి చేయడం అలాంటివి బై యూజింగ్ మెయిల్స్ కానీ లేకపోతే సో హెరాస్ చేయడం అనేది చేస్తే దాన్ని మిస్షిప్ అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి? ట్రెడిషనల్ ఇన్ నేచర్. సో థెఫ్ట్, డేటా థెఫ్ట్ అవ్వచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ థెఫ్ట్ అవ్వచ్చు, ఫ్రాడ్ జరగవచ్చు, అలాగే ఫోర్జరీ కేసెస్ జరగవచ్చు, అండ్ డిఫార్మేషన్ పరువు నష్టం సంబంధించినవి జరగవచ్చు, అలాగే మిస్షిప్. సో మిస్యూజ్ ఆఫ్ అవర్ డేటాని చేస్తే అల్లరి చేస్తే అలాంటి వాటిని మనం ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. సో ఆల్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కి సంబంధించి ఉంటాయి. అంటే కోర్టులోకి మనం కోర్టులో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ ని రిపోర్ట్ చేయవచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, అండ్ హియర్ ద అబ్యూస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ హ్యాస్ ఆల్సో గివెన్ బర్త్ టు ఏ gamut of new age crimes that are addressed by ఐటీ యాక్ట్ 2000. సో ఇలా అంటే ఏంటంటే ఈ కంప్యూటర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ యూసేజ్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. సో ఈ యూసేజ్ ఎక్కువ జరిగితే ఏమవుతుందంటే న్యూ ఏజ్ క్రైమ్స్ దట్ ఆర్ అడ్రస్డ్ బై ఐటీ యాక్ట్ 2000. అంటే న్యూ ఏజ్ అంటే యంగ్ ఏజ్ అని కాదు, కొత్త కేసులు అనేవి పుట్టుకొస్తున్నాయి అన్నమాట. ఈ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ గా అబ్యూషన్స్, అంటే ఏదో ఒక క్రైమ్ అనేది జరుగుతూ ఉంది బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ క్రైమ్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద కంప్యూటర్. సో కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల క్రైమ్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పి చెప్తారు. అడ్రస్డ్ బై ఐటీ యాక్ట్ 2000. సో ఈ 2000 యాక్ట్ కింద మనకి క్రైమ్స్ అనేవి రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ? సో what is cyber security and what is information security, and here is the network security. సో నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ అంటే నెట్వర్క్ కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఎట్లా? ఓఎస్ఐ సెక్యూరిటీ ఆర్కిటెక్చర్ తెలుసు కదా, 7 లేయర్స్ ఉంటాయి. సో ఆ లేయర్స్ ని బేస్ చేసుకొని సో ప్రొవైడ్ ఏ సిస్టమాటిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ డిఫైనింగ్ సెక్యూరిటీ అటాక్స్. సో సెక్యూరిటీ అటాక్స్ ఏవైతే అంటే అటాక్స్ ఏమైనా జరుగుతున్నాయో వాటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ మెకానిజం అండ్ సర్వీసెస్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో సెక్యూరిటీ అటాక్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఓఎస్ఐ సెక్యూరిటీ ఆర్కిటెక్చర్ ప్రొవైడ్స్ ఏ సిస్టమాటిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ defining security attacks mechanisms and services, right? So in these security attacks, so any action that comprise the security of information owned by an organization. So security attacks అంటే ఏంటంటే ఏదైనా యాక్షన్ కనుక దట్ కంప్రైజ్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్డ్ బై అన్ ఆర్గనైజేషన్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ కి సెక్యూరిటీ అనేది కంప్రైజ్ చేస్తే సో దాన్ని సెక్యూరిటీ అటాక్స్ ని అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఇన్ టైప్ ఆఫ్ in that particular security attacks we are having two types of attacks. So first one is the passive attacks and second one is the active attack. So what is the passive attack? So here in that passive attack we are including unauthorized reading. ఓకే, సో ఒక ఫైల్ కానీ ఒక డాక్యుమెంట్ కానీ ఉందనుకోండి, ఆ ఫైల్ని కానీ డాక్యుమెంట్ని కానీ అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ అనేవాళ్ళు వితౌట్ అవర్ పర్మిషన్ వి కెన్ రీడింగ్. ఓకే, సో ఓన్లీ రీడింగ్ రీడ్ చేస్తే
ఒక ఫైల్ కానీ ఒక డాక్యుమెంట్ కానీ రీడ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు ప్యాసివ్ అటాక్ అని చెప్పి చెప్తారు. అంటే మన సిస్టమ్‌కి వేరే పర్సన్ అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ మన సిస్టమ్‌ని హ్యాక్ చేసేసి సో మన సిస్టమ్‌లో ఉన్న ఫైల్స్‌ని గానీ, ఒక డాక్యుమెంట్‌ని కానీ అలాంటి వాటిని రీడ్ చేస్తూ ఉంటే సో దాన్ని ఏం చెప్తారంటే ప్యాసివ్ అటాక్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. అండ్ సెకండ్ వన్ ట్రాఫిక్ అనాలిసిస్. Okay, so traffic analysis in the sense, so we are sending a message from one source to uh, destination. So in between source to destination, unauthorized persons can access that particular message in between the source to destination. Source కి destination కి మధ్యలో unauthorized person అనేవాళ్ళు ఆ మెసేజ్ ని రీడ్ చేసుకోవచ్చు. ట్రాఫిక్ అనాలిసిస్ అంటే ఒక సోర్స్ అనేవాళ్ళు నంబర్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్స్ కనుక సెండ్ చేసిన లేకపోతే ఒక డెస్టినేషన్ సెండ్ చేసిన మెసేజ్ అనేది ఇన్ బిట్వీన్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ మధ్యలో మనం వెళ్ళిపోయి ఆ డేటాని కనుక మనం రీడ్ చేస్తే సో దాన్ని ఏమంటారంటే ప్యాసివ్ అటాక్స్ అని చెప్పి చెప్తారు. వాట్ అబౌట్ యాక్టివ్ అటాక్స్? సో in that active attacks, so here we are using to modification of our messages. So in previous passive attacks only we have to read. Okay, సో మనం మెసేజ్ పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ మెసేజ్ మాత్రం రీడ్ చేయగలుగుతారు అంతే. సో నో నీడ్ టు చేంజ్. సో ఇన్ దట్ యాక్టివ్ అటాక్స్ సో వీఆర్ యూజింగ్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ మెసేజెస్. సో మెసేజ్ మనం ఏదైతే సెండ్ చేసామో ఆ మెసేజ్ని మోడిఫై చేస్తారు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ని ఏం చెప్తారు? మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ మెసేజెస్ అని చెప్తారు. వాటిని యాక్టివ్ అటాక్స్ అని చెప్తారు. అండ్ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్? సో డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే ఒక సర్వీస్ని మనం బ్లాక్ చేస్తే ఆ సర్వీస్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే దాన్ని denial of service attack అని చెప్పి చెప్తారు. సో these are the two types of security attacks. First one is passive attacks and second one is the active attack. Okay, so in the next class so we are discussing authentication protocols and what is the cyber crimes. Okay, is there any doubt with this topic? Anyone? Boys, girls?